Good morning, dear students. Welcome to this online lecture. I am Mr. Rahul Pawar. In today's lecture, we are going to see the second example on the topic external reconstruction. In the previous week, we started with this particular unit. The title of this unit is Reconstruction of Companies. And we have already studied that there are two types of reconstructions. First one is external reconstruction and second one is internal reconstruction. In the previous lecture, we have seen the example on the external reconstruction. That was the first example on this topic. Now, in this particular lecture, we are going to see the second example on the external reconstruction. आजच्या या लेक्चरमध्ये आपण जो आपला टॉपिक आहे रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज या टॉपिकचं सेकंड एक्झाम्पल पाहणार आहोत. आपण सुरुवातीच्या लेक्चरमध्ये पाहिलं की एखाद्या कंपनीचं जे रिकन्स्ट्रक्शन केलं जातं, रिकन्स्ट्रक्शन हे दोन प्रकारचं असतं. एक म्हणजे एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन आणि दुसरा प्रकार म्हणजे इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन. त्यापैकी जे एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन आहे, एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन म्हणजे काय, तर ज्या वेळेला एखादी लॉसमध्ये असणारी कंपनी ही बंद केली जाते आणि त्या कंपनीचा बिझनेस टेकन ओव्हर करण्यासाठी नवीन कंपनी स्थापन केली जाते, त्याला एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन असं म्हटलं जातं. ओके, एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन इज मेड व्हेन द एक्झिस्टिंग कंपनी has suffered heavy losses and the same company, this company which has suffered the losses is liquidated and a new company is formed to take over the business of liquidated company. जी कंपनी आपण बंद केलेली आहे त्या कंपनीचा बिझनेस टेकन ओव्हर करण्यासाठी एक नवीन कंपनी स्थापन केली जाते. या प्रोसेसला एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन असं म्हटलं जातं. इन द प्रीवियस लेक्चर we have seen the first example on this particular external reconstruction. Now in this particular lecture we are going to see the second example on this particular topic. Okay, so let's start with this particular example. This is example number 2. Read the example carefully. Following was the balance sheet of Poonam Limited as on 31st March 2014. This is the first sentence of this example. And in this sentence it is mentioned that we are given the balance sheet of a company titled Poonam Limited. Poonam Limited नावाची कंपनी आहे, त्या कंपनीची बॅलन्स शीट दिली and the date of the balance sheet is 31st March 2014. Okay, read the balance sheet carefully. This is the left hand side, liability side, and the right hand side is asset side. First we will read the assets. First asset is goodwill 70,000. Second asset is building rupees 90,000. Third asset machinery 1,40,000. Fourth asset cash 10,000. Fifth asset is stock 40,000. Next asset is debtors 40,000. These are the different assets of the company, and last two are preliminary expenses 10,000 and P&L account 50,000. Last two assets are the fictitious assets. ओके, शेवटी ज्या दोन असेट्स आपल्याला दिलेल्या आहेत, एक म्हणजे प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस 10,000 आणि प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट 50,000. हे दोन्हीही फिक्टिशियस असेट्स आहेत, दोन्हीही लॉसेस आहेत. ओके, आणि हे लॉसेस आपण इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंटला ट्रान्सफर करतो. ओके, ऑल द प्रॉफिट्स अँड लॉसेस आर ट्रान्सफर्ड टू द इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंट अँड टोटल ऑफ ऑल असेट्स इज रुपीज 4,50,000. These are the different assets mentioned on the asset side of the balance sheet. Now coming on to the liability side, first liability is 10,000 equity shares of rupees 20 each, amount is rupees 2 lakhs. Here we are given the number of equity shares. Number of equity shares are 10,000. इक्विटी शेअर्सची संख्या किती आहे, तर ती 10,000 शेअर्सची संख्या आहे आणि एकूण कॅपिटल आपलं 2 लाख रुपये एवढं आहे इक्विटी कॅपिटल. तर नेक्स्ट इज 6,000 8% प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल रुपीज 1,20,000. Here there are two types of shares. First one is equity share capital and second one is a preference share capital, and most importantly here also the number of preference shares are mentioned. Here number of preference shares are 6,000. 6,000 preference shares आहेत. ओके, याचा वापर आपल्याला ज्या वेळेला आपण परचेस कन्सिडरेशन कॅल्क्युलेट करतो
whenever we have to calculate the purchase consideration, at that time we have to consider these number of equity shares and these number of preference shares. Okay, next liability is debentures rupees 80,000. Next is creditors rupees 30,000 and bills payable rupees 20,000. These are the assets and total of liability side is rupees 4,50,000. बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटीची बेरीज सुद्धा किती आहे ती 4,50,000 आहे. दिस इज द बॅलन्स शीट ऑफ पूनम लिमिटेड. नाव द ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन इज गिवन. ए स्कीम ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन वॉज ॲग्रीड ॲज अंडर. ओके, रिकन्स्ट्रक्शन कशा पद्धतीने केलं आहे. वी आर गिवन 6 पॉईंट्स. फर्स्ट पॉईंट इज द न्यू कंपनी Sonam Limited to be formed with authorized capital of rupees 6 lakhs divided into 60,000 shares of rupees 10 each. It means for taking over the business of Poonam Limited, जी पूनम लिमिटेड नावाची कंपनी लॉसमध्ये असणार आहे ती कंपनी टेक ओव्हर करण्यासाठी एक नवीन कंपनी सोनम लिमिटेड नावाची ही स्थापन केली आणि या कंपनीचं ऑथोराइज्ड कॅपिटल 6 लाख रुपये एवढं आहे. 60,000 शेअर्स आणि एक शेअर कितीचा आहे तर तो 10 रुपयाचा आहे. ओके, सो द फेस व्हॅल्यू ऑफ 1 शेअर इज रुपीज 10. ओके, नवीन कंपनी जी स्थापन झालेली आहे सोनम लिमिटेड नावाची त्या कंपनीचा एक शेअर हा 10 रुपयाचा आहे. दिस इज द फर्स्ट पॉईंट. नाव द मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉईंट सेकंड अँड थर्ड. सेकंड पॉईंट इज 2 इक्विटी शेअर्स ऑफ रुपीज 10 ईच. 2 शेअर्स द्यायचे, 2 इक्विटी शेअर्स 10 रुपये प्रमाणेचे द्यायचे. रुपीज 5 पेडअप. त्याची पेडअप व्हॅल्यू किती असणार आहे 5 रुपये. आणि आपल्याला माहिती आहे की जेव्हा पेडअप व्हॅल्यू दिली जाते तेव्हा आपण कॅल्क्युलेशन हे नेहमी पेडअप व्हॅल्यूप्रमाणे करतो. पेडअप रुपीज 5 पेडअप इन द न्यू कंपनी. म्हणजे नवीन कंपनीचे 2 इक्विटी शेअर्स द्या. नवीन कंपनीचे किती इक्विटी शेअर्स द्या 2 इक्विटी शेअर्स ऑफ रुपीज 10 ईच. एक शेअर 10 रुपयाचा आणि 5 रुपये त्याची पेडअप व्हॅल्यू असले पाहिजे. टू बी इशूड फॉर एव्हरी 4 इक्विटी शेअर्स इन द ओल्ड कंपनी. म्हणजे एव्हरी इक्विटी शेअर इन द ओल्ड कंपनी. म्हणजे ओल्ड कंपनीमध्ये जर तुमच्याकडे एक शेअर असेल तर तुम्हाला न्यू कंपनीमधले किती शेअर द्यायला सांगितलेत 2 इक्विटी शेअर्स. ओके, जुन्या कंपनीमध्ये तुमच्याकडे एक शेअर असेल तर त्याच्या बदल्यात नवीन कंपनीचे किती शेअर्स द्यायचे 2 शेअर्स हे द्यायचे आहेत. हे कुणासाठी तर इक्विटी शेअर होल्डरसाठी. ओके, त्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट बघा काय. थर्ड पॉईंट इज 4 इक्विटी शेअर्स ऑफ रुपीज 10 ईच. 4 इक्विटी शेअर्स द्या. एक शेअर 10 रुपयाचा. रुपीज 5 पेडअप. त्याची पेडअप व्हॅल्यू 5 रुपये असेल इन द न्यू कंपनी. नवीन कंपनीचे 4 शेअर्स द्या. बघा, न्यू कंपनी जे आहे त्याचे 4 शेअर्स द्या. टू बी इशूड फॉर एव्हरी प्रेफरन्स शेअर इन द ओल्ड कंपनी. ओल्ड कंपनीमध्ये एक प्रेफरन्स शेअर असेल तर त्याच्या बदल्यात किती शेअर द्यायचे नवीन कंपनीचे तर 4 शेअर्स हे द्यायचे आहेत. एक जुन्या कंपनीत प्रेफरन्स शेअर असेल तर त्याच्या बदल्यात किती शेअर्स द्या तर 4 प्रेफरन्स शेअर द्यायचे. 4 इक्विटी शेअर्स 4 इक्विटी शेअर सांगितले. 4 इक्विटी शेअर्स हे द्यायचे आहेत. जुन्या कंपनीमध्ये जर एक प्रेफरन्स शेअर असेल तर त्या प्रोपोर्शनेटली हे शेअर्स हे द्यायचे आहेत. त्यानंतर बघा पुढचा पॉईंट काय सांगितलं आहे. नेक्स्ट पॉईंट इज पॉईंट नंबर 4. डिबेंचर होल्डर्स टू बी अलॉटेड 8,000 इक्विटी शेअर्स ऑफ रुपीज 10 ईच फुल्ली पेडअप. डिबेंचर होल्डर जे आहेत त्यांना 8,000 इक्विटी शेअर्स द्या. एक शेअर 10 रुपयाचा आणि तो फुल्ली पेडअप आहे. फुल्ली पेडअप म्हणजे पूर्ण रक्कम त्याची पेड केलेली आहे. म्हणजे 10 रुपयाचा शेअर आणि तो फुल्ली पेडअप म्हणजे त्याची पेडअप व्हॅल्यू झाली 10 रुपयेच. ओके, त्यामुळे 8,000 शेअर्स 10 रुपयेप्रमाणे एवढं पेमेंट कुणाला करायचे डिबेंचर होल्डरला. ती नवीन कंपनी तेवढे शेअर्स हे देणार आहे. आता इथं सर्वात महत्त्वाची गोष्ट काय, डिबेंचर इज अ लायबिलिटी ऑफ ओल्ड कंपनी. करेक्ट. जुनी कंपनीची जी बॅलन्स शीट आपल्याला दिलेली आहे त्याप्रमाणे डिबेंचर ही लायबिलिटी आहे. करेक्ट. आणि हे जे डिबेंचर होल्डर्स आहेत 80,000चे त्यांना नवीन कंपनी 8,000 शेअर्स 10 रुपयेप्रमाणे म्हणजे 80,000 रुपये हे इक्विटी शेअर्सच्या स्वरूपामध्ये देणार आहे. नवीन कंपनी हे सर्व देणार आहे. म्हणजेच काय, जी जुन्या कंपनीची लायबिलिटी आहे डिबेंचरची 80,000 रुपयाची ती लायबिलिटी नवीन कंपनीनं टेक ओव्हर केलेली आहे. आणि ती लायबिलिटी नवीन कंपनी कशी पेड करणार आहे तर 8,000 शेअर्स एक शेअर 10 रुपयाचा तो देऊन ते लायबिलिटी पेड करणार आहे. म्हणजे डिबेंचर ही जी लायबिलिटी आहे ती नवीन कंपनीनं टेकन ओव्हर केलेली आहे. Okay, this is most important point. Then the next point is point number 5. Sundry creditors to be taken over by new company.
जे क्रेडिटर्स आहेत किती रुपयाचे 30,000चे ते नवीन कंपनीने टेकन ओव्हर केले. बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला एकूण 3 लायबिलिटीज आहेत, त्यापैकी डिबेंचर नवीन कंपनीने टेक ओव्हर केले, क्रेडिटरसुद्धा नवीन कंपनीनं टेक ओव्हर केलेले आहेत. एकच लायबिलिटी फक्त राहते ती म्हणजे बिल्स पेएबल. अँड लास्ट पॉईंट इज लिक्विडेशन एक्सपेन्सेस ₹5,000. कंपनी बंद करण्याचा खर्च 5,000 रुपये आला. तो खर्च कुणी पेड केला सांगितलेलं नाही. म्हणजे ज्या कंपनीचा खर्च आहे, कंपनी कोणती बंद होते तर पूनम लिमिटेड, जी कंपनी बंद होते त्या कंपनीचा खर्च नॉर्मली ती स्वतः कंपनी करते. सो लिक्विडेशनचा खर्च जो आहे 5,000 इट इज पेड बाय द ओल्ड कंपनी, इट इज पेड बाय द पूनम लिमिटेड. पूनम लिमिटेड नावाच्या कंपनीनेच हे खर्च पेड केलेला आहे. आणि खाली सांगितले शो नेसेसरी लेजर अकाउंट्स टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ पूनम लिमिटेड. जी कंपनी बंद होत आहे पूनम लिमिटेड त्या कंपनीचे बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपल्याला क्लोज करायचे आहेत. आता बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करण्यापूर्वी आपल्याला पहिल्यांदा परचेस कन्सिडरेशन कॅल्क्युलेट करावं लागेल. आपण थेरॉटिकल पार्टमध्ये शिकलेलो आहे की ॲज पर अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स द परचेस कन्सिडरेशन इज कॅल्क्युलेटेड ओनली फॉर द शेअर होल्डर्स ऑफ द कंपनी. परचेस कन्सिडरेशन हे फक्त शेअर होल्डरसाठी कॅल्क्युलेट केलं जातं. म्हणजेच काय की जुन्या कंपनीचे जे शेअर होल्डर्स आहेत, मग ते इक्विटी शेअर होल्डर्स असतील किंवा प्रेफरन्स शेअर होल्डर्स असतील, त्यांना किती रुपये पेड केले, किती PC पेड केली तेवढीच फक्त आपल्याला कॅल्क्युलेट करावी लागते. इन दिस पर्टिक्युलर एक्झाम्पल देर आर 2 टाइप्स ऑफ शेअर होल्डर्स. फर्स्ट वन इज इक्विटी शेअर होल्डर अँड सेकंड वन इज प्रेफरन्स शेअर होल्डर. मग आता ह्या इक्विटी आणि प्रेफरन्स शेअर होल्डरला काय काय पेड केले बघा. तर इक्विटी शेअर होल्डरसाठी सेकंड पॉईंट वाचा, 2 इक्विटी शेअर्स ऑफ ₹10 इच. 2 शेअर्स द्यायचे 10 रुपयाप्रमाणे, ₹5 पेड अप इन द न्यू कंपनी. नवीन कंपनीचे 2 इक्विटी शेअर्स द्या, नवीन कंपनीचे 2 इक्विटी शेअर्स टू बी इशूड फॉर एव्हरी इक्विटी शेअर इन द ओल्ड कंपनी. जुन्या कंपनीमध्ये 1 शेअर असेल, ओल्ड कंपनीमध्ये 1 शेअर असेल तर नवीन कंपनीचे 2 शेअर द्यायचे. म्हणजे जेवढे जुन्या कंपनीत आहेत त्याच्या डबल आपल्याला त्यांना शेअर्स द्यायचे आहेत. मग जुन्या कंपनीचे इक्विटी शेअर्स किती आहेत बघा. जुन्या कंपनीचे शेअर्स आहेत 10,000. 10,000च्या डबल म्हणजे किती 20,000 शेअर्स हे इक्विटी शेअर होल्डर्सला द्यावे लागतील. बघा PCमध्ये हेडिंग दिले इन द बुक्स ऑफ पूनम लिमिटेड कॅल्क्युलेशन ऑफ परचेस कन्सिडरेशन, 2 कॉलम पर्टिक्युलर्स आणि अमाऊंट इन रुपीज. फर्स्ट पहिल्यांदा आपण इक्विटी शेअर होल्डरसाठी PC कॅल्क्युलेट करूया. काय सांगितलं आहे तर एक्झाम्पलमध्ये 2 इक्विटी शेअर्स फॉर एव्हरी इक्विटी शेअर. ओके, 2 इक्विटी शेअर द्यायचे फॉर एव्हरी इक्विटी शेअर. म्हणजे जुन्या कंपनीमध्ये 1 शेअर असेल तर नव्या कंपनीची किती द्या 2 द्या. जुन्या कंपनीची इक्विटी शेअर्स किती आहेत 10,000 आहेत, मग त्याच्या दुप्पट म्हणून 10,000 शेअर्स इंटू 2. आणि एका शेअरची पेडअप व्हॅल्यू, शेअर आहे 10 रुपयाचा पण त्याची पेडअप व्हॅल्यू किती आहे तर 5 रुपये गुणिले 5 पेडअप. ओके, त्याप्रमाणे 10,000 गुणिले 2 गुणिले 5 परचेस कन्सिडरेशन किती आलं तर 1,00,000 रुपये. म्हणजे जे आपले इक्विटी शेअर होल्डर्स आहेत त्यांना नवीन कंपनीचे 1,00,000 रुपयाचे शेअर्स मिळाले. हे झालं इक्विटी शेअर होल्डरसाठी. आता तसंच प्रेफरन्स शेअर होल्डरसाठी बघा, खाली हेडिंग दिलं फॉर प्रेफरन्स शेअर होल्डर्स. आता प्रेफरन्स शेअर होल्डरसाठी काय सांगितले वाचा. प्रेफरन्स शेअर होल्डरसाठी सांगितलं आहे की 4 इक्विटी शेअर्स ऑफ ₹10 इच. ओके, 4 इक्विटी शेअर्स द्या, 4 इक्विटी शेअर्स ऑफ ₹10 इच, 5 पेडअप, 5 रुपये त्याची पेडअप व्हॅल्यू पाहिजे इन द न्यू कंपनी. नवीन कंपनीचे त्यांना किती शेअर द्यायचे 4 शेअर्स द्यायचे. कशाच्या बदल्यात फॉर एव्हरी प्रेफरन्स शेअर इन द ओल्ड कंपनी. ओल्ड कंपनीमध्ये 1 प्रेफरन्स शेअर असेल तर त्याच्या बदल्यात किती नवीन कंपनीची इक्विटी शेअर द्यायचे तर 4. हे जरी प्रेफरन्स शेअर होल्डर्स असले तरी त्यांना देताना मात्र इक्विटी शेअर्सच द्यायला सांगितले, 4 इक्विटी शेअर द्यायचे. म्हणजे जुन्या कंपनीमध्ये 1 शेअर असेल तर त्याच्या बदल्यात किती नवीन कंपनीचे द्या 4 शेअर्स द्यायचे आहेत. जुन्या कंपनीत जेवढे आहेत त्याच्या गुणिले 4 आपल्याला करावं लागेल. मग बघा एक्झाम्पलमध्ये काय सांगितलं आहे, प्रेफरन्स शेअर्स किती आहेत, प्रेफरन्स शेअरची संख्या आहे 6,000 शेअर्स बरोबर. म्हणून इथे PCमध्ये लिहिलं पहिल्यांदा त्यांनी जे सांगितलं आहे 4 शेअर्स द्या कितीच्या बदल्यात 1 शेअरच्या बदल्यात, म्हणून 4 इक्विटी शेअर्स फॉर एव्हरी प्रेफरन्स शेअर. जेवढे प्रेफरन्स शेअर असेल त्याच्या चौपट द्यावे लागतील. मग प्रेफरन्स शेअरची संख्या किती आहे आपली 6,000 आहे, म्हणून इथं लिहिलं 6,000 शेअर्स इंटू 4, 4 शेअर द्यायचे म्हणून गुणिले 4 आणि गुणिले 1 शेअर कितीचा आहे तर शेअर आहे 10 रुपयाचा पण त्याची पेडअप व्हॅल्यू किती आहे तर 5 रुपये.
जेवढी पेडअप व्हॅल्यू असते त्याप्रमाणेच आपण पी सी कॅल्क्युलेट करतो. सो इंटू 5 पेडअप. सो कॅल्क्युलेशन आलं 1,20,000. त्यामुळे जे आपले प्रेफरन्स शेअर होल्डर्स आहेत त्यांच्यासाठी किती पी सी मिळाले, 1,20,000चे त्यांना इक्विटी शेअर्स हे मिळालेले आहेत. असे दोन्हीची बेरीज केली, टोटल पी सी आली 2,20,000 रुपये. दिस इज द टोटल परचेस कन्सिडरेशन. ही जी कंपनी पूनम लिमिटेड नावाची बंद होत आहे आणि पूनम लिमिटेडनं स्वतःचा बिझनेस हा नवीन कंपनी सोनम लिमिटेडला विकलेला आहे. तो किती रुपयाला विकला आहे तर 2,20,000ला. त्यापैकी 1,00,000 रुपये कुणासाठी, इक्विटी शेअर होल्डरसाठी, आणि 1,20,000 कुणासाठी तर प्रेफरन्स शेअर होल्डरसाठी. ओके, हे 1,00,000 इक्विटी शेअर होल्डर्सला जातील आणि हे 1,20,000 कुणाला, प्रेफरन्स शेअर होल्डर्सला. दिस इज द कॅल्क्युलेशन ऑफ परचेस कन्सिडरेशन. नाव वी विल स्टार्ट विथ द क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ पूनम लिमिटेड. जी कंपनी आपण बंद करत आहोत त्या कंपनीचे आपण पहिल्यांदा बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करूया. बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करत असताना while closing the books of accounts, first we have to prepare a realization account. After that we have to prepare the purchasing company. ज्या कंपनीने आपला बिझनेस खरेदी केलेला आहे सोनम लिमिटेड त्या कंपनीचं अकाउंट. थर्ड वन इज डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट. why this account is prepared? because in this particular example we are given that the debenture holders are allotted 8,000 shares of ₹10 each. जे डिबेंचर्स आहेत जुन्या कंपनीचे त्या डिबेंचर होल्डर्सला काही शेअर्स दिले म्हणून त्यासाठी हे डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट ओपन केलेलं आहे. ह्याचा ऑब्जेक्टिव्ह काय, बेनिफिट काय, तर जी लायबिलिटी पेड करायची आहे डिबेंचर होल्डरला जे पैसे द्यायचे आहे ते पेड करताना काय प्रॉफिट किंवा लॉस काय झालेला आहे का हे फाइंड आउट करण्यासाठी हे डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट ओपन केलं. त्यानंतर प्रेफरन्स शेअर्स आहेत म्हणून प्रेफरन्स शेअर होल्डर्स अकाउंट. नेहमीप्रमाणे इक्विटी शेअर्स असतातच त्यामुळे इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंट. अँड लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टंट इज कॅश अकाउंट. ओके, दीज अकाउंट्स वी हॅव टू प्रिपेअर फॉर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द ओल्ड कंपनी. जी कंपनी स्वतःचा बिझनेस विकत आहे त्या कंपनीला हे सर्व अकाउंट्स हे ओपन करावे लागतात. आता आपल्या एक्झाम्पलमध्ये कोणकोणत्या असेट्स टेकन ओव्हर केल्या हे कुठेही सांगितलेलं नाही. एक्झाम्पलचे जे सगळे पॉईंट्स आहेत, पहिल्यामध्ये ऑथोराइज कॅपिटल सांगितले नवीन कंपनीचं, दुसऱ्या पॉईंटमध्ये इक्विटी शेअर होल्डर्सला काय पेड केलं, प्रेफरन्स शेअर होल्डर्सला काय पेड करणार आहे, डिबेंचर होल्डर्स, क्रेडिटर्स फक्त क्रेडिटर लायबिलिटी टेकन ओव्हर केली सांगितलं आहे, आणि लिक्विडेशन एक्सपेन्सेस. कोणकोणत्या असेट्स टेकन ओव्हर केल्या हे कुठेही सांगितलेलं नाही. त्यामुळे आपण असं ॲझ्युम करावं लागतं की ऑल द असेट्स आर टेकन ओव्हर बाय द न्यू कंपनी. ओके, आपण पहिली एंट्री काय करतो, पहिली एंट्री करतो ट्रान्सफर ऑफ ऑल असेट्स ओके टू द डेबिट साईड ऑफ रिलायझेशन अकाउंट. आपण असेट्स वाचतोय, असेटचा बॅलन्स हा डेबिट असतो, त्यामुळे रिलायझेशनच्या डेबिटला ह्या सर्व असेट बघा. पहिली असेट आहे गुडविल 70,000, रिलायझेशनच्या डेबिटला गुडविल 70,000. त्यानंतर बिल्डिंग 90,000, मशिनरी 1,40,000. बघा, बिल्डिंग 90,000, मशिनरी 1,40,000. ओके, ऑल असेट्स. देन कॅश 10,000, स्टॉक 40,000, 10,000 and 40,000. okay, cash 10,000 and stock 40,000. after that last asset is debtors 40,000. okay, debtors is 40,000. okay, आपण पहिल्या एंट्रीमध्ये काय करायचं आहे, इन द फर्स्ट एंट्री वी हॅव टू ट्रान्सफर ऑल असेट्स फ्रॉम असेट साईड टू द रिलायझेशन अकाउंट डेबिट साईड. असेट साईडला जेवढे एंट्री, असेट साईडला जेवढ्या असेट्स आहेत त्या सर्व असेट रिलायझेशन अकाउंटच्या डेबिटला ट्रान्सफर करायच्या, ते आपण डेबिटला ट्रान्सफर केल्या. ते करण्यापूर्वी आपला एक पॉईंट जो राहिलेला आहे, असेट साईडला कॅश किती आहे, अमाऊंट ऑफ कॅश इज 10,000, कॅश 10,000 रुपये, आणि ऑलरेडी वी हॅव ओपनड अ कॅश अकाउंट. कॅश इज अवर असेट आणि असेटचा बॅलन्स डेबिट असतो, म्हणून डेबिटला टू बॅलन्स ब्रॉट डाऊन अमाऊंट 10,000. कॅश ही इज अवर असेट अँड असेट्स हॅव अ डेबिट बॅलन्स, सो डेबिट बॅलन्स इज ट्रान्सफर टू द डेबिट साईड ऑफ कॅश अकाउंट. ओके, त्यानंतर जे आपण रिलायझेशन अकाउंटला सर्व असेट ट्रान्सफर केल्या त्यामध्ये कॅशसुद्धा ट्रान्सफर केली. मग ही एंट्री आपण कशी वाचतो, रिलायझेशन अकाउंट डेबिट टू कॅश अकाउंट. रिलायझेशनच्या डेबिटला टू कॅश असं म्हटलं, हा झाला एक इफेक्ट. रिलायझेशनच्या डेबिटला म्हणलं टू कॅश. मग आता दुसरा इफेक्ट कॅश अकाउंटच्या क्रेडिटला बाय रिलायझेशन अमाऊंट किती 10,000. आपल्याला कॅश अकाउंटला डबल एंट्री करावी लागली. पहिल्यांदा डेबिट साईडला ओपनिंग बॅलन्स आपण ब्रॉटडाऊन केला आणि क्रेडिट साईडला जे आपण रिलायझेशनच्या डेबिटला असेट ट्रान्सफर केलेली आहे त्याचा सेकंड इफेक्ट
पहिला इफेक्ट रियलायझेशन अकाउंटच्या डेबिट साईडला आपण केलेला आहे, रियलायझेशन अकाउंट डेबिट टू कॅश हा एक इफेक्ट, आणि दुसरा इफेक्ट करायचा कॅश अकाउंटच्या क्रेडिटला बाय रियलायझेशन अमाऊंट किती 10,000. ही झाली फर्स्ट एंट्री. पहिल्या एंट्रीमध्ये आपण सर्व असेट्स, ऑल असेट्स आर ट्रान्सफर्ड टू द रियलायझेशन अकाउंट डेबिट साईड. नाव द सेकंड एंट्री. सेकंड एंट्री काय करायची असते तर आपण असेट्स डेबिटला ट्रान्सफर केल्या, मग लायबिलिटी ट्रान्सफर करायच्या क्रेडिटला. पण कोणत्या लायबिलिटीज? ओनली द लायबिलिटीज विच आर टेकन ओव्हर बाय द न्यू कंपनी आर ट्रान्सफर्ड टू द क्रेडिट साईड ऑफ रियलायझेशन अकाउंट. रियलायझेशन अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला फक्त ज्या लायबिलिटीज नवीन कंपनीने टेकन ओव्हर केलेल्या असतात तेवढ्याच ट्रान्सफर केल्या जातात. मग लायबिलिटी साईडला बघा, लायबिलिटी 3 आहेत. मगाशी आपण पाहिलं डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स आणि बिल्स पेएबल. ह्या 3पैकी ह्या 2च लायबिलिटी, डिबेंचर आणि क्रेडिटर, एवढ्या 2च लायबिलिटी नवीन कंपनीने टेकन ओव्हर केल्यात. एक आहे 80,000 आणि क्रेडिटर्स 30,000. म्हणून ह्या 2च लायबिलिटी ट्रान्सफर केल्या. बाय डिबेंचर 80,000 आणि बाय क्रेडिटर्स किती 30,000 रुपये. ओके, दीज आर द 2 लायबिलिटीज विच आर टेकन ओव्हर बाय द न्यू कंपनी. डिबेंचर 80,000 आहेत आणि क्रेडिटर्स किती आहेत तर ते 30,000 आहे. आता आपण डिबेंचर अकाउंट ओपन केलेलं आहे. ओके, डिबेंचरचे पैसे, डिबेंचर ही लायबिलिटी, लायबिलिटी साईडला डिबेंचर असतात बरोबर. डिबेंचर हे कोणत्या साईडला? लायबिलिटीला. आणि लायबिलिटीचा बॅलन्स कोणता असतो तर तो क्रेडिट असतो. म्हणून डिबेंचर होल्डर्स अकाउंटच्या क्रेडिटला बाय डिबेंचर्स 80,000. डिबेंचर ही लायबिलिटी आहे आणि लायबिलिटीचा बॅलन्स हा क्रेडिट असतो, म्हणून क्रेडिट साईडला लिहिलं डिबेंचर होल्डर्सच्या बाय डिबेंचर किती 80,000. डिबेंचर 80,000चे आहेत, ते डिबेंचर होल्डरला ट्रान्सफर केले. तसंच एक्झाम्पलमध्ये लायबिलिटी साईडला इक्विटी कॅपिटल किती आहे 2 लाख रुपये आणि प्रेफरन्स कॅपिटल किती आहे 1,20,000. हे जे इक्विटी कॅपिटल आहे ते इक्विटी शेअर होल्डर्सला जाईल आणि जे प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल आहे ते प्रेफरन्स शेअर होल्डर्सला. पहिल्यांदा आपण प्रेफरन्स शेअर होल्डर्सला करूया. किती आहे प्रेफरन्स कॅपिटल 1,20,000. आता प्रेफरन्स कॅपिटल आहे, कॅपिटल ही लायबिलिटी साईड आपण वाचतोय, लायबिलिटीचा बॅलन्स असतो क्रेडिट बरोबर. म्हणून क्रेडिट साईडला ट्रान्सफर करायचं. बघा प्रेफरन्स शेअर होल्डर्स अकाउंटच्या क्रेडिटला बाय 8% प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल अमाऊंट किती 1,20,000. कॅपिटल ही लायबिलिटी असते आणि लायबिलिटीचा बॅलन्स क्रेडिट असतो, म्हणून ते क्रेडिट साईडला ट्रान्सफर केलं. तसंच इक्विटी कॅपिटलसुद्धा बघा, इक्विटी कॅपिटल किती आहे? इक्विटी कॅपिटल आहे 2 लाख. हे कॅपिटल आहे, लायबिलिटी साईडला आहे, लायबिलिटीचा बॅलन्स असतो क्रेडिट, म्हणून क्रेडिट साईडला बघा इक्विटी शेअर होल्डरच्या क्रेडिटला बाय इक्विटी कॅपिटल अमाऊंट किती 2 लाख रुपये. ओके, कॅपिटल ही लायबिलिटी आहे, लायबिलिटीचा बॅलन्स क्रेडिट असतो, म्हणून ते क्रेडिटला ट्रान्सफर केलं. पुढे बॅलन्स शीटमध्ये बघा, पुढे अजून काय सांगितलं आहे? असेट साईडला 2 असेट्स आहेत ज्या फिक्टिशियस असेट्स आहेत. प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस 10,000 आणि P&L अकाउंट किती 50,000. दीज आर द फिक्टिशियस असेट्स अँड वी नो दॅट द बॅलन्स ऑफ असेट इज डेबिट. असेटचा बॅलन्स हा डेबिट असतो, म्हणून ते डेबिट साईडला जातील. आणि ह्या ज्या फिक्टिशियस असेट्स आहेत, लॉसेस आहेत, हे लॉसेस शेवटी इक्विटी शेअर होल्डर्सला जातात. म्हणून बघा इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंटच्या डेबिटला टू प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस 10,000 आणि टू P&L अकाउंट किती 50,000. हे जे दोन्हीही फिक्टिशियस असेट्स होत्या, दोन्हीही लॉसेस होते. ऑल लॉसेस आर ट्रान्सफर टू द इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंट. आणि ते डेबिटला का ट्रान्सफर केले? कारण ते लॉसेस बॅलन्स शीटच्या असेट साईडला आहेत. असेटचा बॅलन्स हा डेबिट असतो, म्हणून इथं ते डेबिट साईडला इक्विटी शेअर होल्डरच्या डेबिटला टू प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस आणि टू प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. ओके, दीज आर द 2 फिक्टिशियस असेट्स. बघा सर्व असेट ट्रान्सफर झालेले आहेत. 2 फिक्टिशियस असेट्स होत्या, त्याचंसुद्धा आपण पोस्टिंग हे ऑलरेडी केलेलं आहे. लायबिलिटी साईडपैकी बघा इक्विटी कॅपिटल ट्रान्सफर केलं, प्रेफरन्स शेअर केलं, डिबेंचर क्रेडिटर्स नवीन कंपनी टेक ओव्हर केले. फक्त एकच लायबिलिटी आपली राहते बिल्स पेएबल. ती लायबिलिटी नवीन कंपनीने टेकन ओव्हर केली नाही, त्यामुळे ती आपल्याला पेड करावी लागेल. मग सांगा, एखादी लायबिलिटी 20,000ची आहे, आपलीच लायबिलिटी आहे, ती आपण पेड केली. लायबिलिटी पेड केली की पैसे गेले म्हणजे टू कॅश अकाउंट बरोबर. आणि कोणती लायबिलिटी आहे? बिल्स पेएबल. जी लायबिलिटी पेड केली, बिल्स पेएबल पेड केले, एंट्री होईल बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कॅश अकाउंट बरोबर. सपोज क्रेडिटर्स पेड केले असते तर क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कॅश. या एक्झाम्पलमध्ये बिल्स पेएबल हे नवीन कंपनीने टेकन ओव्हर केलेले नाहीत, त्यामुळे ते आपल्यालाच पेड करावे लागतील. आपण ते पेड केले म्हणून एंट्री होणार आहे बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कॅश बरोबर. मग बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कॅश
म्हणजे ह्याचा इफेक्ट कुठं होणार आहे तर कॅश अकाउंटच्या क्रेडिटला. बघा कॅश अकाउंटच्या क्रेडिटला बाय बिल्स पेएबल अमाऊंट किती 20,000. ओके, कॅश पेड केली म्हणजे पैसे गेले म्हणून कॅश अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला आपण एंट्री करतो. बघा पहिली एंट्री झाली असेट ट्रान्सफर केल्या, दुसरी एंट्री झाली लायबिलिटी ट्रान्सफर. जी लायबिलिटी राहिलेली होती ती पण पेड केली. आता पुढची एंट्री करायची PC ड्यू. आपण एंट्री करतोय पूनम लिमिटेडच्या बुक्समध्ये. पूनम लिमिटेड ही जी एक्झिस्टिंग कंपनी आहे ती लॉसमध्ये होती म्हणून आपण आपला बिझनेस दुसऱ्या कंपनीला विकलेला आहे. आपण बिझनेस विकला, किती रुपयाला बिझनेस विकला आपण 2,20,000ला. हे कोणाला बिझनेस विकलेला आहे, हा बिझनेस आपण सोनम लिमिटेड नावाच्या कंपनीला विकलेला आहे. म्हणजे सोनम लिमिटेडकडून आपल्याला किती रुपये येणं आहे 2,20,000. ओके, पैसे येणं आहे म्हणजे ते आपले असेट आहे. किती रुपये 2,20,000. कुणाकडून येणं आहे सोनम लिमिटेडकडून. ज्यांच्याकडून पैसे येणं आहे सोनम लिमिटेडकडून पैसे येणं आहे म्हणजे ती झाली आपली असेट. ओके, आणि असेटला आपण डेबिट देतो म्हणून सोनम लिमिटेडला दिलं डेबिट. एंट्री झाली सोनम लिमिटेड अकाउंट डेबिट 2,20,000 टू रिलायझेशन अकाउंट 2,20,000. ओके, त्यावेळी एंट्री करायची रिलायझेशनच्या क्रेडिटला बाय सोनम लिमिटेड किती कंसामध्ये PC ड्यू किती रुपये 2,20,000. लगेच याचा सेकंड इफेक्ट एंट्री एक इफेक्ट केला आपण रिलायझेशनच्या क्रेडिटला बाय सोनम लिमिटेड. दुसरा इफेक्ट सोनम लिमिटेडच्या डेबिटला टू रिलायझेशन अकाउंट कंसामध्ये PC ड्यू किती 2,20,000. याच एंट्रीचा सेकंड इफेक्ट केला. ही एंट्री होती सोनम लिमिटेड टू रिलायझेशन. तीच एंट्री सेकंड इफेक्ट केला सोनम लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रिलायझेशन अकाउंट. आता PCची किती रक्कम येणं आहे, PCची रक्कम येणं आहे 2,20,000. आता हे 2,20,000 कसे आले बघा तर 1,00,000चे इक्विटी शेअर्स मिळाले आणि हे 1,20,000चे सुद्धा काय मिळाले इक्विटी. म्हणजे एकूण आपल्याला 2,20,000चे इक्विटी शेअर्स मिळालेले आहेत नवीन कंपनीचे. मग शेअर्स मिळाले, पैसे मिळाले कॅश अकाउंट डेबिट, चेकनं पैसे मिळाले बँक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेअर्समध्ये पैसे मिळाले इक्विटी शेअर्स अकाउंट डेबिट. शेअर्सला डेबिट द्या आणि क्रेडिट कशाला द्या तर हे पैसे कुणाकडून आलेत आपल्याला सोनम लिमिटेडकडून शेअर्स मिळाले. सोनम लिमिटेडनं आपल्याला शेअर्स दिले त्यामुळे सोनम लिमिटेड झाली गिव्हर म्हणजे देणारा. आणि पर्सनल अकाउंटचा नियम क्रेडिट द गिव्हर. जो देणारा असतो त्याला क्रेडिट द्या म्हणून सोनम लिमिटेडला द्यायचं क्रेडिट. म्हणून सोनम लिमिटेडच्या क्रेडिटला बाय इक्विटी शेअर्स इन सोनम लिमिटेड. सोनम लिमिटेडचे इक्विटी शेअर्स मिळाले किती रुपयाचे 2,20,000चे. दोन्ही बाजूची बेरीज 2,20,000 आणि 2,20,000. आता जे 2,20,000 शेअर्स मिळालेले आहेत ते कुणाकुणाला किती द्यायचे आहेत बघा. इक्विटी शेअर होल्डर्सला द्यायचे 1,00,000 रुपयाचे शेअर्स. हे कुणाला द्यायचे इक्विटी शेअर होल्डर्सला. सोनम लिमिटेडकडून जे मिळालेले शेअर्स आहेत एकूण शेअर्स मिळाले 2,20,000चे. त्यापैकी 1,00,000चे शेअर्स हे इक्विटी शेअर होल्डर्सला द्यायचे. म्हणजे इक्विटी शेअर होल्डर्सला ते शेअर्स मिळतील. त्यांना शेअर्स मिळाले, इक्विटी शेअर होल्डर्सला शेअर्स मिळाले, त्यांना मिळाले म्हणजे ते झालं रिसिव्हर. आणि रिसिव्हरला आपण नेहमी देतो डेबिट द रिसिव्हर. म्हणून एंट्री झाली इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेअर्स इन सोनम लिमिटेड किती 1,00,000 रुपये. बघा इक्विटी शेअर होल्डरसाठी 1,00,000 रुपयाचे शेअर्स आलेले आहेत. तसंच प्रेफरन्स शेअर होल्डरसाठी किती रुपयाचे शेअर्स आलेत इक्विटी शेअर्स तर 1,20,000चे. मग ते प्रेफरन्स शेअर होल्डर्सला द्या. प्रेफरन्स शेअर होल्डर्सला ते शेअर्स मिळतील. त्यांना शेअर्स मिळाले म्हणजे ते झाले रिसिव्हर. आणि पर्सनल अकाउंटचा नियम डेबिट द रिसिव्हर. रिसिव्हरला काय द्यायचं डेबिट. म्हणून एंट्री प्रेफरन्स शेअर होल्डर्स अकाउंट डेबिट. त्यांना शेअर्स मिळाले म्हणजे ते रिसिव्हर, त्यांना दिले डेबिट. आणि टू इक्विटी शेअर्स इन सोनम लिमिटेड. त्यांनासुद्धा इक्विटी शेअर्स किती रुपयाचे दिलेत बघा. त्यांना इक्विटी शेअर दिलेत 1,20,000चे. ते दिलेले 1,20,000. दोन्ही बाजूची बेरीज 1,20,000 1,20,000. हे अकाउंट पूर्ण कंप्लीट झालं, टॅली झालं. सोनम लिमिटेडसुद्धा आपलं मगाशीच टॅली झालेलं आहे. त्याच्यानंतर एक्झाम्पलमध्ये बघा पहिली एंट्री ट्रान्सफर ऑफ असेट, दुसरी एंट्री ट्रान्सफर ऑफ लायबिलिटी, तिसरी एंट्री PC ड्यूची केली, चौथी एंट्री PC रिसिव्डची केली. त्यानंतर जे मिळालेले शेअर्स होते इक्विटीचे इक्विटी होल्डर्सला दिले, प्रेफरन्सचे प्रेफरन्स होल्डर्सला दिले. आता एक्झाम्पलमध्ये बघा पहिला पॉईंट झालेला आहे इक्विटी शेअर झाले, तिसरा पॉईंट झाला. आता चौथा पॉईंट डिबेंचर होल्डर्स टू बी अलॉटेड 8,000 शेअर्स ऑफ ₹10 इच फुल्ली पेड.
डिबेंचर होल्डर्सला 8,000चे शेअर्स द्यायचे आहेत, एक शेअर 10 रुपयाचा आणि तो फुल्ली पेड आहे. फुल्ली पेड म्हणजे 10 रुपयेच पेड व्हॅल्यू, म्हणजे 8,000 शेअर्स गुणिले 10 म्हणजे 80,000चे त्यांना देखील इक्विटी शेअर्स द्यायचे आहेत. कुणाला? डिबेंचर होल्डर्सला. आपण डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट ओपन केले, त्यांना पण इक्विटी शेअर्स द्यायचे. त्यांना इक्विटी शेअर्स दिले की त्यांना इक्विटी शेअर्स मिळाले, त्यांना मिळाले म्हणजे ते झाले रिसिव्हर. रिसिव्हरला द्यायचं डेबिट, म्हणून डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेअर्स इन सोनम लिमिटेड. त्यांना पण किती रुपये शेअर्स मिळाले? 80,000चे. कसे 80,000? बघा, 8,000 शेअर्स आणि एक शेअर 10 रुपयाचा फुल्ली पेड म्हणजे 8,000 गुणिले 10 असे त्यांना 80,000चे शेअर्स मिळाले. त्यांचं कॅपिटल होतं 80,000, त्यांना शेअर्स पण मिळाले 80,000. दोन्ही बाजूची बेरीज 80,000 आणि 80,000. प्लस मायनस काही नाही, प्रॉफिट लॉस काहीही नाही. त्याच्यानंतर बघा चौथा पॉईंट झाला. पाचवा पॉईंट, सन्ड्री क्रिएटर्स टू बी टेकन ओव्हर बाय न्यू कंपनी. नवीन कंपनीने टेकन ओव्हर केले ते आपण मगाशीच कन्सिडर केलेलं आहे. अँड लास्ट पॉईंट इज लिक्विडेशन एक्सपेन्सेस 5,000. लिक्विडेशन म्हणजे कंपनी बंद करण्याचा खर्च किती आला? 5,000 रुपये. हा खर्च आहे. सर्व खर्च ट्रान्सफर करायचे रिअलायझेशनच्या डेबिटला. खर्च पेड केला, पैसे गेले, म्हणून टू कॅश अकाउंट कंसामध्ये लिक्विडेशन एक्सपेन्सेस किती अमाऊंट? 5,000. रिअलायझेशनच्या डेबिटला आपण टू कॅश म्हटलं आहे. टू कॅश ह्याचा दुसरा इफेक्ट, कॅश अकाउंटच्या क्रेडिटला बाय रिअलायझेशन अमाऊंट किती? 5,000 रुपये. एक इफेक्ट रिअलायझेशनच्या डेबिटला केला टू कॅश, म्हणून दुसरा इफेक्ट कॅश अकाउंटच्या क्रेडिटला बाय रिअलायझेशन अकाउंट. सर्व ट्रान्झॅक्शन झालेले आहेत. ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन वाचून झाली आहे. आता क्लोज करायचं. पहिल्यांदा रिअलायझेशन अकाउंट, डेबिटची बेरीज केली पहिल्यांदा, ती मोठी येते, ते आले 3,95,000. क्रेडिटला घेतले 3,95,000. त्यातून ह्या 3 अमाऊंट वजा केल्या, फरक आला तो आला 65,000. डेबिटला फरक आला तर तो प्रॉफिट असतो, क्रेडिटला फरक आला तर तो लॉस असतो. प्रॉफिट असो किंवा लॉस, इट इज ट्रान्सफर टू द इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंट. ओके, म्हणून तिथे लिहिलं बाय इक्विटी शेअर होल्डर्स. किती फरक आहे? 65,000. क्रेडिटला फरक आला म्हणजे तो लॉस आहे, म्हणून त्याला कंसामध्ये म्हणलं लॉस. रिअलायझेशन अकाउंट क्लोज केलं. आता हा लॉस किती आहे? 65,000. तो ट्रान्सफर करायचा इक्विटी शेअर होल्डर्सला. हा लॉस कुठे आहे? रिअलायझेशनच्या क्रेडिटला आहे. ओके, एक इफेक्ट क्रेडिटला झाला म्हणजे दुसरा इफेक्ट इक्विटी शेअर होल्डरच्या डेबिटला. टू रिअलायझेशन कंसामध्ये लॉस किती? 65,000 रुपये. ओके, प्रॉफिट असेल किंवा लॉस असेल, इट इज ट्रान्सफर टू द इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंट. रिअलायझेशन अकाउंट क्लोज झालं. सोनम लिमिटेड अगोदरच झालं आहे. डिबेंचर होल्डर्स क्लोज झालेलं आहे. प्रेफरन्स शेअर होल्डर्ससुद्धा आपण क्लोज केलेलं आहे. आता क्लोज करायचं इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंट. पहिल्यांदा बेरीज बघा कोणती जास्त येते? डेबिटची बेरीज जास्त येते, ती आली, लिहिले 2,25,000. क्रेडिटला लिहिले 2,25,000. त्यातून 2,00,000 वजा केले, फरक आला क्रेडिटला, तो किती आला? 25,000. त्याला नाव दिलं बाय कॅश अकाउंट कंसामध्ये बॅलन्सिंग फिगर. डेबिटला फरक आला तर त्याला आपण टू कॅश म्हणतो. क्रेडिटला फरक आला त्याला म्हणायचं बाय कॅश अकाउंट. ओके, किती फरक आला आहे? 25,000 रुपये. हा फरक कुठे आला? इक्विटी शेअर होल्डरच्या क्रेडिटला. त्याला बाय कॅश म्हटलं आहे. एक इफेक्ट क्रेडिटला झाला, दुसरा इफेक्ट करायचा कॅश अकाउंटला. बघा मग दुसरा इफेक्ट कॅश अकाउंटच्या डेबिटला टू इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंट. अमाऊंट किती? 25,000 रुपये. ओके, दोन्ही इफेक्ट झाले. इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंट होतो ते क्लोज केलं. डेबिटला फरक आला तर टू कॅश, क्रेडिटला फरक आला तर आपण म्हणतो बाय कॅश. जो फरक आला तो कॅश अकाउंटला ट्रान्सफर केला. सेकंड इफेक्ट त्याचा कॅश अकाउंटला केला. आता राहिलं फक्त कॅश अकाउंट. सर्वात शेवटी कॅश अकाउंट क्लोज करायचं. डेबिटची बेरीज बघा येते 35,000 आणि क्रेडिटची बेरीज 1 मिनिट आणि क्रेडिटची टोटलसुद्धा बघा 10 आणि 5 15, 15 आणि 20 किती? 35,000. टोटल ऑफ बोथ साइड्स इज सेम. Okay, after closing all the books of account, finally at the end we have to close the cash account, and when the cash account tallies we can say that we have closed the books of accounts correctly. ज्या वेळेला हे कॅश अकाउंट टॅली होतं तेव्हा आपण बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्यवस्थितपणे क्लोज केलेले आहेत, टॅली झालेलं आहे असं आपण म्हणू शकतो. Okay, so this is how we close the books of accounts of Poonam Limited. In this particular example, first we calculated the PC, after that we prepared the realization account, purchasing company account, debenture holders account, equity shareholders account, preference shareholders account, and at the end we prepared the cash account. Okay, so this is the second example on this particular topic. You should write down this example and solution in your notebook. In the next lecture we will see the another example. Okay, that's it with this lecture. Thank you very much.